Chami kamasano vandu yamjay siyay keldami. Chami kamasano vandu yamjay siyay keldami. Iskar swarayi sukutapa sharira nirabada sukutayam yatra nirvau choji swami saka choji vatenanda. Chami kamasano vandu yamjay siyay keldami. इच्छा करण संधि भगवान अभूयम अतिंकर रायम काम्यो शब्द दामनी रायम जंती चिवपतिम कर्तुम गते काने विनय व्यावच्चे आलावे संधावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उडी पासे जंती ची मज्ज विनय परिदिनम सुभवा बायनवा दुबे जानम हम न जानामि शाम रुद्रम शामी कमासनो मुनियो जामि जय श्री राय तेन दामि शब्द राष्ट्रसन भारत दिवाकर अतः यच्छादिपति परम पूज्याचार्य भगवान श्री गुणसागर सुरेश्वरता हरे जय नवचक्र चक्रवर्ती शासन शिरोमणि कोटला कर्णसिंह यच्छादिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणोदय सागर सुरेश्वर महाराज हरे जय साई चरी राज्य यच्छादिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कलाप्रभ सागर सुरेश्वर महाराज हरे जय अजोर शासन प्रभाव 25वां वार्षिक स्थापना तपस्या रत्न सरल सभावे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविंद्र सागर सुरेश्वर महाराज साहेब की जय ज्योतिष आचार्य मंत्र प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीरभद्र सागर सुरेश्वर महाराज साहेब की जय महोदय सागर सुरेश्वर महाराज साहेब की जय गुरुदेव की जय स्वामी कमासो बंधु जामी जय नित्य देव नामे Shami Kamaso Mandu Amijay Niyan Dev Skar Purai Sukatapa Sari Nirava Sukha Saya Vyatra Dev Swami Tata Dev Mate Vindam Shahara Sandhya Bhagwan Abhudya Abhijam Rayam Khamiyam Sam Khami Vinayam Jadija Patam Parvajam Pate Pare Nere Nete Alave Sanave Ushasare Samadre Vintaya Primary Batai Jadiji Madhyave Prema Kuma Bhayava Vijay Jalana Shami Kamaso Bandu Jami Jai Shami Kamaso Bandu Jami Jai Chagaran Sandi Sabana Vaina Sandi Sam Shami Kamaso Bandu Jami Jai Chagaran Sandi Sabana Vaina Lesu Shami Kamaso Bandu Jami Jai Shakaran Pasavani Vaina Pasavani तेषु पंचनमुद्गारो सर्वका
कल्याणं च सर्वेषां परमं भूय मङ्गलम्। ओंकारबिन्दसंयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभो मङ्गलं स्थूलभद्राय जैनधर्मोऽस्तुमङ्गलम्। अज्ञानातिमिरन्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे त्रिलोकीनाथ મને તારી પાસે રાખે। હે ત્રિલોકીનાથ મને તારી પાસે રાખે। તારી પાસે રાખ મને તારી પાસે રાખે। હે તારી પાસે રાખ મને તારી પાસે રાખે। હે શત્રુંજય નાથ મને તારી પાસે રાખે। હે ગિરનાર નાથ મને તારી પાસે રાખે। તારી પાસે રાખ મને તારામાં વિશ્વાસ હે। હે તારી પાસે રાખ મને તારામાં વિશ્વાસ હે। હે શંખેશ્વર નાથ મને તારી પાસે રાખે। હે જીરાવલા નાથ મને તારી પાસે રાખે। તારી પાસે રાખ મને તારામાં સમાવહે। હે તારી પાસે રાખ મને તારામાં સમાવહે। હે ભદ્રેશ્વર નાથ મને તારી પાસે રાખે। હે બોલોન નાથ મને તારી પાસે રાખે। હરિયંત પદ જાતો થકો તવ ગુણ પજાય રે વેદ છેદ કર્યાત્મા હરિયંત રૂપી થાય રે। મંગલકારી તરણ તરણહાર ભક્ત હૃદય સમ્રાટ જગત વાલેશ્વર એવા પરમાત્માને નમસ્કાર કરીએ જેમને આ ધર્મદેવની સ્થાપના કરી। સિદ્ધ ચક્રજીનો મહિમા સિદ્ધ ચક્રજીની શક્તિ એટલી અમાપ છે, એટલી અખૂટ છે, એટલી અચિંત્ય છે કે સંપૂર્ણપણે એની ખ્યાલ કરવો એ શક્તિ બહાર અને ગજા બહારની વાત છે। સિદ્ધ ચક્રની આરાધના કરવા તૈયાર થઈ ગયેલા આરાધકો આ 2 મહિના એવા આવે છે, એક ચૈત્ર માસ અને બીજો આસો માસ કે જ્યાં વિશેષ રૂપે સિદ્ધ ચક્રની આરાધના કરવામાં આવે છે।
તો આ 9 દિવસ દરમિયાન જે પણ આત્માઓ સિદ્ધ ચક્રની આરાધના કરવા તૈયાર થયેલા છે એ આરાધકોએ આ 9 દિવસ દરમિયાન વધુને વધુ સમય સિદ્ધ ચક્રના ધ્યાનમાં 9 પદના ધ્યાનની અંદર વિતાવવું જોઈએ. જો અત્યારના જગતની અંદર જીવ એની જ સાધના કરવા માટે તૈયાર થાય, જેનો પ્રભાવ, જેનો મહિમા અને જેનો શક્તિ દેખાતી હોય તો જ. બાકી આ જગતની અંદર મહિમા નથી, શક્તિ નથી, પ્રભુત્વ નથી, તો જીવ એ તત્વની સાધના કરવા માટે તૈયાર થતો નથી. આરાધક જ્યારે સિદ્ધ ચક્રની આરાધના કરવા તૈયાર થયેલો છે ત્યારે સિદ્ધ ચક્રનો મહિમા પણ એને ખબર હોવી જોઈએ. મહત્વ, જો આ દુનિયાની અંદર અત્યારે સંપત્તિ કહો તો સંપત્તિનો મહત્વ છે, ગોલ્ડ કહો તો ગોલ્ડનો મહત્વ છે, ડાયમંડ કહો તો ડાયમંડનો માર્કેટ છે. સંપત્તિનો મહત્વ વ્યક્તિઓને દેખાય છે, માટે વ્યક્તિઓ સંપત્તિ કમાવા માટે પુરુષાર્થ અને પરિશ્રમ કરે છે. જો આ દુનિયાની અંદર સંપત્તિનો કોઈ મહત્વ ન હોય તો કોઈ પણ આત્મા સંપત્તિ કમાવા માટે પરિશ્રમ કે પુરુષાર્થ કરે ખરો? રસ્તાની અંદર હીરો પડેલો હોય, એ હીરો રસ્તાની અંદર પડેલો હોય એ ઉપાડવાનું મન થાય કે ના થાય? રસ્તા ઉપર સોનાની ઘીની પડેલી હોય એને ઉચકવાનું મન થાય કે ના થાય? રસ્તાની અંદર 500 નોટ પડેલી હોય તો એને ઉપાડવાનું મન થાય કે ના થાય? કારણ ઉપાડવાનું મન શા માટે થાય છે? જો રસ્તાની અંદર ઘણા બધા પથરાઓ પડ્યા છે, રસ્તાઓની અંદર ઘણી બધી ધૂળ પડી છે, ત્યારે એક પથરાને ઉપાડવાનું મન થયું છે? કારણ કે એની કોઈ કિંમત જ નથી, એનો કોઈ મહત્વ જ નથી. જેનો મહત્વ હોય એને ગ્રહણ કરવાનું મન થાય. સિદ્ધ ચક્રની આરાધના કરવા માટે જ્યારે આપણે તૈયાર થયા છે ત્યારે સિદ્ધ ચક્રનો મહત્વ શું છે એ પણ ખ્યાલ આપણી પાસે હોવો જોઈએ, અને એની સાથે સાથે સિદ્ધ ચક્રનો સ્વરૂપ શું છે એનો ખ્યાલ પણ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. જો હીરો કેવું હોય એનો જો નોલેજ ન હોય તો હાલત શું થાય? રસ્તા ઉપર કાંચ પડેલો હોય એને ઉચકી લઈએ. હીરાના સ્વરૂપની ખબર ન હોય તો રસ્તા ઉપર કાંચ પડેલો હોય એને પણ ઉપાડી લઈએ. રસ્તા ઉપર 500 ની નોટ પડેલી હોય પણ એનો સ્વરૂપ શું છે, એની સાઈઝ શું છે, એનો શેપ શું છે, એનો કલર શું છે, એની હેન્ડરાઇટિંગ શું છે, એ જો ખબર ન હોય તો વ્યક્તિ શું કરે? એ ડૂચા હોય, કાગળ ડૂચો હોય એને પણ ખિસ્સામાં નાખી દેતા વાર લાગે નહીં, કારણ કે સ્વરૂપની ખબર નથી. સિદ્ધ ચક્રનો તાત પામવો છે, સિદ્ધ ચક્રનો સાર પામવો છે, અને સિદ્ધ ચક્રનો પ્રભાવ આપણા જીવનની અંદર જો અનુભવ કરવો હોય તો સિદ્ધ ચક્રનો સ્વરૂપનો પણ ખ્યાલ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. સિદ્ધ ચક્રનો પ્રાણ જો કોઈ હોય તો તે 9 પદ બતાવ્યો છે, અને 9 પદનો પણ પ્રાણ જો કોઈ હોય તો તે અરિહંત પદને બતાડવામાં આવેલો છે. સૌથી મહત્વમાં મહત્વનો કોઈ પદ હોય, સૌથી મહત્વમાં મહત્વનો કોઈ તત્વ હોય તો તે અરિહંત તત્વને બતાડવામાં આવેલો છે. માટે પહેલા દિવસ 9 પદની અંદર અરિહંત પદની આરાધના બતાડી છે. એક અરિહંતને ઓળખી લ્યો, બીજા કોઈને ઓળખવાની જરૂર નહીં પડે. એક અરિહંતને પામી લ્યો, બીજા કોઈને પામવાની જરૂર નહીં પડે. એક અરિહંતના શરણે ચાલ્યા જાઓ, બીજા કોઈના શરણે જવાની જરૂર નહીં પડે. જો તમને સર્કલ ડ્રો કરવો હોય તો કંપાસનો અણિયો જેમ તમે સેન્ટરમાં મૂકો છો અને સેન્ટરમાં જો કંપાસનો અણિયો હોય તો સર્કલની ડિઝાઇન બરાબર વ્યવસ્થિત ડ્રો થાય, પણ તેમાંથી થોડુંક જો આગુ પાછું થયો તો આખા સર્કલની ડિઝાઇન ખરાબ થઈ જતી હોય છે. તેમ આખા વિશ્વનો કેન્દ્રભૂત તત્વ જે અરિહંત તત્વ છે એ અરિહંત તત્વની સાથે જો આપણા હૃદયનો અણિયો જો ગોઠવાઈ જાય તો આખા જીવનની ડિઝાઇન વ્યવસ્થિત અને પરફેક્ટ થયા વિના રહેતી નથી. અને ત્યાંથી જો હૃદય ખસ્યો તો આખા જીવનની ડિઝાઇન નકામી બની ગયા વિના પણ રહેતી નથી. 9 પદની અંદર પહેલા દિવસે અરિહંત પદની આરાધના શા માટે બતાડી? સિદ્ધ પદની આરાધના પહેલા દિવસે ન બતાડતા પહેલા દિવસે અરિહંત પદની આરાધના શા માટે બતાડી? કારણ એ છે કે અરિહંતે મોક્ષનો માર્ગ બતાડ્યો છે. જો તમને મુરુડ વેસ્ટમાં જવું છે
પણ મુલુંડ વેસ્ટમાં જવા માટેનો રોડ મેપ તમારી પાસે ન હોય, જો એ મુલુંડ પહોંચવા માટેનો માર્ગ તમારી પાસે ન હોય તો તમે ગમે એટલા આડાવડા ફરતા હશો પણ માર્ગ જો નહીં હોય તો મંજિલ ઉપર પહોંચી શકતા નથી. દરેક આત્માનો લક્ષ્ય, ભવ્ય જીવનો લક્ષ્ય છે સિદ્ધ બનવું તે, પણ સિદ્ધ બનવા માટે, સિદ્ધની પ્રાપ્તિ માટેનો માર્ગ તો જોઈએ, અને માર્ગ બતાડનાર જો કોઈ હોય તો તે અરિહંત તત્વને બતાડવામાં આવેલા છે. અરિહંતે મોક્ષ માર્ગ બતાડ્યો માટે વ્યક્તિઓ સિદ્ધ ગતિની આરાધના કરી શકે છે. અરિહંતે શાસનની સ્થાપના કરી, અરિહંતે સંઘની સ્થાપના કરી માટે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુની ભેટ આપણા જીવનની અંદર પ્રાપ્ત થઈ છે. જો પરમાત્માએ શાસનની સ્થાપના ન કરી હોત તો આજે ઉપાધ્યાય, આચાર્ય કે સાધુ આપણને મળી શક્યા ન હોત, અને સાધુ સાધ્વી ન હોય તો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ એ ધર્મ તત્વ આ વિશ્વની અંદર ટકી શકતો જ નથી. બધાનો આધાર જો કોઈ હોય તો તે અરિહંત તત્વને બતાડવામાં આવેલો છે. માટે પ્રથમ દિવસે અરિહંત પદની આરાધના કરવાની છે, પણ અરિહંત પદની આરાધના કર્યા પછી શું પ્રાપ્ત કરવું છે, અરિહંતની આરાધના કર્યા પછી આપણા જીવનમાં શું પરિણામ આવવું જોઈએ, એનો જો ખ્યાલ આપણી પાસે ન હોય તો અરિહંતની આરાધના અધૂરી અને અપૂર્ણ આરાધના બની જાય. અરિહંતની આરાધના કરવી છે તો અરિહંત શેનાથી બન્યા એનો ખ્યાલ પણ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. એવો કયો તત્વ છે કે જેના વિના કોઈ પણ આત્મા અરિહંત બની શકતો નથી? અરિહંતના કેન્દ્રમાં તત્વ કયો છે એનો ખ્યાલ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. જો આપણને ખબર છે કે વિશેષતાનકની આરાધના કરે તો જીવ તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ કરે છે, જો આટલા બધા તપ બતાડ્યા, પણ એવો કયો તપ છે કે જે તપ તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાવે છે? અનેક તપો જૈન શાસનની અંદર છે, પણ બધા જ તપોની અંદર શ્રેષ્ઠ તપ કયો બતાડ્યો છે? આ વિશેષતાનકની આરાધના બતાડી છે. એમ કહેવાય છે કે વિશેષતાનકની આરાધના કરે તો જીવ તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ કરી શકે. એના માટે એવો કોઈ નિયમ નહીં કે 20 સ્થાનકની આરાધના કરવી જોઈએ. એક પદની પણ ઉત્કૃષ્ટ આરાધના થાય તો વ્યક્તિ તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ કરી શકે. તેનો અર્થ એ થયો કે તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધવા માટે 20 અલગ અલગ માર્ગો જ્ઞાની પુરુષોએ આપણને આપ્યા છે. 20 માંથી કોઈ પણ એક પદની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાવી શકે છે. પણ તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાજી શેનાથી થાય? બંધ 20 સ્થાનકથી થાય. બંધ 20 માંથી કોઈ એક સ્થાનથી પણ થઈ શકે, પણ તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાજી ક્યારે થાય? જ્યારે તીર્થંકરનો આત્મા તીર્થંકર થવાનો હોય એના પૂર્વના ત્રીજા ભાવની અંદર જ્યારે એની કરુણા પરાકાષ્ઠા ઉપર પહોંચે છે ત્યારે બાંધેલો તીર્થંકર નામ કર્મ એ નિકાચિત કરી દેતો હોય છે. એનો અર્થ એ થયો કે અરિહંતને અરિહંત બનાવનાર જો કોઈ તત્વ હોય તો તે કરુણા તત્વને બતાડવામાં આવેલો છે. કરુણાની બાદબાકી કરી નાખો તો તીર્થંકરનો તીર્થંકરપણું નકામું બની જશે. માટે આપણે કહેવાય છે ને કે તીર્થંકરની માતા કોણ છે? આપણે એમ પૂછીએ કે ઋષભદેવની માતા તો આપણે મરુદેવા માતા કહીશું. કોઈ પૂછે કે ભાઈ મહાવીર સ્વામીની માતા કોણ? તો કૃષ્ણા માતા કહીશું. પણ કોઈ એમ પૂછે કે તીર્થંકરની માતા કોણ? તો જ્ઞાની પુરુષો કહે છે તીર્થંકરની માતા એટલે કરુણા માતા છે. કરુણા દયા વિના કોઈ પણ આત્મા તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાચિત કરી શકતો નથી. જો આ જગત અંદર 4 પ્રકારના જીવ છે. કેટલા પ્રકારના? પહેલા પ્રકારનો જીવ પોતે હિંસા કરે છે. પહેલી કેટેગરીમાં જીવ કયો છે? કે વ્યક્તિ પોતે હિંસા કરે છે. બીજા નંબરની કેટેગરીનો જીવ છે પોતે હિંસા કરતો નથી પણ બીજા પાસે હિંસા કરાવે છે. પહેલી કેટેગરીની અંદર જીવ પોતે હિંસા કરે છે. બીજા નંબરની અંદર પોતે કરતો નથી પણ બીજા પાસે હિંસા કરાવે છે. ત્રીજા નંબરની કેટેગરી છે પોતે હિંસા કરે છે અને બીજા પાસેથી હિંસા
કરાવે પણ છે આ ત્રીજા નંબરની કેટેગરીનો જીવ, અને ચોથા નંબરની કેટેગરીનો જીવ છે પોતે હિંસા કરતો નથી અને બીજા પાસેથી હિંસા કરાવતો પણ નથી. જો બહારથી આપણા જીવનમાં જોવા જઈએ તો અનેક આત્માઓને આપણે લાગે કે ભારતીય ધર્મના અનુષ્ઠાન કરે છે, ભારતીય ધર્મનો વિધાન કરે છે, ભારતીય ધર્મની આરાધના કરે છે, પણ વાસ્તવમાં આપણા જીવનની અંદર ધર્મનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે એની ખાતરી શું છે? બહારથી આરાધના છે, બહારથી જપ છે, બહારથી તપ છે, બધા જ અનુષ્ઠાનો આપણે આપણા જીવનમાં કરીએ છીએ, પણ કેવલ જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં આપણે 100% ધર્મી છીએ, આપણા જીવનમાં ધર્મનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે એની ખબર કેવી રીતે પડે? હા, જો ઘણી વખત આપણી આરાધના આપણે કરતા હોઈએ, ક્યાંક સાધના છે, ક્યાંક સહન કરવાનું છે, ક્યાંક ક્ષમતા રાખવાની છે, બધું આપણે કરતા હોઈએ, પણ કેવલ જ્ઞાનના જ્ઞાનમાં આપણે ધર્મી છીએ કે નહીં એ ખબર કેવી રીતે પડે? જો અલગ અલગ રીતો છે, અલગ અલગ મેથડ્સ છે, અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે, પણ એમાં એક મેથડ બતાડી છે કે જે આત્મા ચર્માવર્ત કાળની અંદર જેનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે એ વ્યક્તિના જીવનમાં ધર્મનો પ્રવેશ થઈ ગયો. ચર્માવર્ત કાળ એટલે શું? હા, કે હવે એવો સમય આવી ગયો છે કે હવે એના જીવનની અંદર ધર્મનો પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે. ચર્માવર્ત કાળ છે, પણ એ ચર્માવર્ત કાળમાં આપણો પ્રવેશ થયો છે કે નહીં ખબર કેવી રીતે પડે? તો ત્યાં એક શબ્દ લખ્યો છે દયાત્યંતમ. એક ચર્માવર્ત કાળની અંદર વ્યક્તિનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે એના માટે એક શબ્દ લખ્યો છે દયાત્યંતમ. જે વ્યક્તિઓના હૃદયની અંદર દયાત્યંતમ, માત્ર દયાની પણ જેના વ્યક્તિના જીવનની અંદર અત્યંત દયાના ભાવ પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે એના જીવનની અંદર 100% ધર્મની યોગ્યતા આવી ગઈ છે. પરમાત્માની નજીક પહોંચવાની ભૂમિકા એ આત્મા કેળવાઈ ચૂક્યો છે. પહેલો શબ્દ ત્યાં મૂક્યો છે દયાત્યંતમ. કોઈ દુખી વ્યક્તિને જોઈને જેના હૃદયની અંદર દયા આવતી હોય એ ચર્માવર્ત કાળમાં પ્રવેશ નથી કર્યો, પણ શું લખ્યું છે? જે કોઈ દુખી વ્યક્તિના જીવને જોઈને જેના હૃદયની અંદર અત્યંત દયા આવતી હોય એ વ્યક્તિનો ચર્માવર્ત કાળની અંદર પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે. દયા તો ઘણા વ્યક્તિઓને આવતી હોય છે, પણ અત્યંત દયા જ્યાં સુધી હૃદયમાં પ્રગટ થતી નથી ત્યાં સુધી આપણો ચર્માવર્ત કાળમાં પ્રવેશ થતો નથી. તો હવે આપણા હૃદયમાં અત્યંત દયા છે કે નહીં ખબર કેવી રીતે પડે? ચર્માવર્ત કાળમાં આપણો પ્રવેશ થયો છે એ ખબર અત્યંત દયા આપણા હૃદયમાં આવી હોય તો છે, પણ અત્યંત દયા આપણા હૃદયમાં આવી છે એનો લક્ષણ શું છે? તો ત્યાં આગળ 3 લક્ષણ બતાડે. સૌથી પહેલો લક્ષણ, જાણી જોઈને હું કોઈ પણ જીવને દુઃખ આપતો નથી. આ પહેલો લક્ષણ. વાત સમજાણી? જાણી જોઈને, જાણતાપણે હું કોઈને પણ દુઃખ આપતો નથી. આ પહેલો લક્ષણ. બીજા નંબરનો લક્ષણ બતાડ્યો છે કે કોઈના દુઃખ મારાથી જોવાયા જતા નથી. આ બીજા નંબરનો લક્ષણ. કયા નંબરનો લક્ષણ? જાણી જોઈને હું કોઈ પણ જીવને દુઃખ આપતો નથી. આ પહેલો લક્ષણ. બીજા નંબરનો લક્ષણ, કોઈના પણ દુઃખ મારાથી જોવાયા જતા નથી. આ બીજા નંબરનો લક્ષણ. અને ત્રીજા નંબરનો લક્ષણ બતાડ્યો છે કોઈના દુઃખ જોયા પછી એના દુઃખને દૂર કરવાની ક્ષમતા મારામાં હોય તો એને દૂર કર્યા વિના હું રહી શકતો નથી. આ ત્રીજા નંબરનો લક્ષણ બતાડ્યો છે. પહેલો લક્ષણ, જાણી જોઈને હું કોઈ પણ જીવને દુઃખ આપતો નથી. બીજા નંબરનો લક્ષણ, કોઈના દુઃખ મારાથી જોવાયા જતા નથી. ત્રીજા નંબરનો લક્ષણ કે જો દુઃખને દૂર કરવાની ક્ષમતા મારામાં હોય તો દુઃખ દૂર કર્યા વિના હું રહી શકતો નથી. આ 3 પ્રકારના લક્ષણો બતાડ્યા છે. આ 3 માંથી એક પણ લક્ષણ જો મારા હૃદયની અંદર હોય તો
તો નિશ્ચિંત માની લેજો કે મારા જીવનની અંદર ચર્માવત કાળમાં મારો પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે અને મારા હૃદયમાં ધર્મનો પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે. આ ત્રણ સાચું કહેજો. તમે પોતે વિચારજો. જાણી જોઈને હું કોઈ પણ જીવને દુખી કરતો નથી. તમે દાવા સાથે કહી શકો પંચેન માત્ર પંચેન્દ્રિય જીવો નહીં પણ ચૌરેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, એકેન્દ્રિય, અપકાય, પૃથ્વીકાય, વનસ્પતિકાય જાણી જોઈને હું કોઈ પણ જીવને દુઃખ આપતો નથી. એટલી ભૂમિકા ઉપર આપણે પહોંચ્યા છીએ. જો આ કોઈને પાસે સર્ટિફિકેટ લેવાની જરૂર નથી, કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી કે હું ધર્મી છું કે નથી, પણ આ લક્ષણ જો તમને તમારા જીવનની અંદર જોવા માટે મળતા હોય તો કેવલ જ્ઞાનીની નજરમાં આપણે ધર્મી તરીકે સ્થાપિત થઈ ચૂક્યા છે. અરિહંતને અરિહંત બનાવનાર જો કોઈ તત્વ હોય તો કરુણા છે, દયા છે, જૈનાના ભાવ છે. એ દયા આપણા હૃદયમાં જો આવતી ન હોય તો અરિહંત પદની આરાધના હજી આપણાથી બહુ દૂર બતાડવામાં આવેલી છે. પંચેન્દ્રિય જીવને છોડી દો. સ્થાવરકાય જીવોને જાણી જોઈને હું દુઃખ આપતો નથી એટલું આપણે કહી શકીએ. અત્યારે ગરમીની સીઝન ચાલી રહી છે અને ગરમીના સીઝનની અંદર પંખા વિના, એસી વિના ચાલતું નથી. અને જરૂર પડે તો તમે કદાચ પંખો પણ ચાલુ કર્યો છે, એસી પણ ચાલુ કર્યો છે, પણ એટલો ઉપયોગ કરો કે જ્યારે હું ઘરમાંથી બહાર નીકળતો હોઉં છું એ વખતે મારા ઘરના લાઈટ, પંખા, એસી મારે બંધ કરીને પછી જ બહાર નીકળવું છે. એટલી એલર્ટનેસ આપણામાં કરી. ચલો ઘરની વાત જવા દો. ક્યાંક બહાર ફરવા માટે ગયા હો, ત્યાં તો ઇલેક્ટ્રિક બિલ તમારે ભરવાનું નથી. તમે તો જે પગાર છે કે જે બિલ તમે ચૂકવી દો છો. તમે કોઈ અતિથિ ગૃહની અંદર કોઈ તીર્થયાત્રા કરવા માટે ગયા હો અથવા ક્યાંક ફરવા માટે કોઈ હોટેલની અંદર રૂમ તમે બુક કર્યો હોય, એ વખતે તમે જ્યારે પણ બહાર નીકળતા હો છો એ વખતે લાઈટ અને પંખા બંધ કર્યા વિના હું બહાર નીકળતો નથી. એટલી ભૂમિકા આપણામાં કરી. તમને ખબર જો ઘણા બધા વ્યક્તિઓ પોતાના જીવનમાં વ્રત નિયમનો સ્વીકાર કરે છે, એનું પાલન પણ કરે છે. કેટલાક વ્યક્તિઓ 12 વ્રત સ્વીકારે છે, કેટલાક વ્યક્તિઓ રોજ 14 નિયમનો પણ ધારણ કરતા હોય છે, પણ કેટલાક એવા વ્યક્તિઓ છે ને કે મારા જીવનની અંદર કમસે કમ સાધુ પણ હું લઈ શકતો નથી એટલી ભૂમિકાથી મારામાં આવી નથી. તો કમસે કમ ઓછામાં ઓછી હિંસા મારા જીવનની અંદર થાય એવું જીવન મારે જીવવું છે. સંપૂર્ણ અહિંસક જીવન જીવવાની અત્યારે મારી કેપેસિટી નથી, પણ જ્યાં હું બચી શકતો હોઉં છું ત્યાં હું 100% જીવોને બચાવવાના પ્રયાસ કરીશ. આટલા ભાવ પણ આપણા જીવનમાં આવે છે. અત્યારે ગરમી સિઝનમાં પંખાથી ચાલતો હોય તો એસી નો ઉપયોગ નહીં કરો એટલો પણ નિયમ કરો. અત્યારે લગભગ એવું થઈ ગયું છે. ઘરમાં એસી, ગાડીમાં એસી, ઓફિસમાં એસી. લગભગ વ્યક્તિઓ એસી ના નિશ્રાની અંદર રહેતા હોય છે. જ્યાં જરૂર નથી છતાં પણ એસી નો ઉપયોગ આપણે કરતા હોઈએ. ચર્માવત કાળમાં મારો પ્રવેશ થયો છે કે નથી થયો એનો પહેલો લક્ષણ આ બતાડ્યો છે. જાણી જોઈને કોઈ પણ જીવને હું દુઃખ આપતો નથી. આ પ્રથમ લક્ષણ બતાડ્યો છે. આજે અરિહંત પદની આરાધના કરવી છે ત્યારે પહેલો ભાવ, પહેલો ધ્યાન, પહેલી સાવધાની મારે એ રાખવાની છે કે જેટલો બને એટલો સ્થાવરકાય જીવોને હું ઓછામાં ઓછી તકલીફ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. સંપૂર્ણ અહિંસક જીવન હું જીવી શકું એટલી મારી અત્યારે લાયકાત, યોગ્યતા, ભૂમિકા નથી. પણ જો હિંસા પણ બે પ્રકારની છે. એક અનિવાર્ય અને બીજી નિવાર્ય. જેના વિના ન ચાલે એ અનિવાર્ય છે, પણ જેના વિના ચાલી શકતો હોય એટલું તો આપણે ચોક્કસ બચાવવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એક બાલટીથી વધારે પાણીનો મારે ઉપયોગ કરવો નથી. આ શું છે? આ દયાના ભાવ તમારા હૃદયની. તમને ખબર છે એક પાંડવ જીવમાં કેટલા જીવ છે? કેટલા? માત્ર એક પાણીના ડ્રોપમાં કેટલા જીવ? તો શાસ્ત્રની અંદર વાત આવે છે કે મનુષ્યની વસ્તી કેટલી છે? મનુષ્યની વસ્તીના આંકડા કેટલા છે?
એક પાણીના જીવમાં કેટલા જીવ ખબર છે? જેટલી માનવની વસ્તી છે ને 29 આંકડાની, એ 29 આંકડાનો રાશિ અભ્યાસનો જે ફિગર આવે એટલા જીવો માત્ર એક પાણીના ટીપામાં હોય છે. હવે 5 નો રાશિ અભ્યાસ એટલે શું કહેવાય ખબર છે? રાશિ અભ્યાસ એટલે શું? જે સંખ્યાનો રાશિ અભ્યાસ કરીએ એને એકી વખત એના વડે ગુણવાનું. બરાબર છે. હવે 5 નો રાશિ અભ્યાસ શું થાય? 5 * 5 5 ને 5 સાથે 5 વાર મલ્ટીપ્લાય કરવા અને જે ફિગર આવે એને રાશિ અભ્યાસ થયો છે. 5 ફિગર આપણે લીધો છે તો 5 ને 5 સાથે 5 વખત ગુણાકાર કરવા અને જે ફિગર આવે તે જો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ ને એ ગુણાકાર છે. અહીંયા ગુણાકારની વાત નથી, શું વાત છે? રાશિ અભ્યાસ. 5 ફિગર લીધો છે તો 5 ને 5 સાથે 5 વડે ગુણવા એ રાશિ અભ્યાસ. હવે 10 લેવો હોય તો 10 ને 10 સાથે 10 વાર મલ્ટીપ્લાય કરવા અને જે ફિગર આવે એને 10 નો રાશિ અભ્યાસ કહેવાય. એક પાણીના ટીપામાં કેટલા જીવ? તો મનુષ્યની જેટલી વસ્તી છે એનો રાશિ અભ્યાસ કરો અને જે ફિગર આવે એટલો જીવ માત્ર પાણીના એક ટીપાની અંદર રહેલા છે. કેટલા આંકડા છે? 29. તો 29 ને 29 સાથે 29 વાર ગણો અને જે ફિગર આવે એટલા જીવો પાણીના એક ટીપાની અંદર રહેલા છે. આપણને લાગે છે કે આપણે કોઈ પાપ કરતા નથી, પણ પ્રતિ સમય આપણા જીવનની અંદર ખડકલા થાય છે પાપના. આપણે જ્યારે સ્નાન કરવા માટે જાઓ, જ્યારે કોઈ સ્વિમિંગ પુલમાં, રિસોર્ટની અંદર જાઓ, તમને ખબર છે ને એક પાણીના જીવમાં જો આટલા જીવો છે તો એક બાલટીના પાણીમાં કેટલા જીવોની હિંસા આપણા જીવનની અંદર આપણે રોજ કરી નાખતા હોઈએ છે, ખ્યાલ આવતો નથી. આજે અરિહંત પદની આરાધના કરતા તમે જેટલો બીજા જીવોને સાતા આપશો એટલી સાતા તમારા જીવનની અંદર આવશે. ઘણા આત્મા કહે ને વાર્તા ઘર મેથી રોગ બને નતા. અમે કોઈ પાપ નથી કર્યા, અમે કોઈને પરેશાન નથી કર્યા, છતાં પણ બીમારી અમારા ઘરને છોડતી નથી. જ્ઞાની પુરુષો એમ કહે છે આ ભાવમાં કદાચ પાપો નહીં કર્યા હોય પણ અનંતા ભવોની અંદર કેટલાય આત્માઓને અશાતા આપી છે. આજે એ અશાતાનો ઉદય જીવનની અંદર આવ્યો છે તો એને ક્ષમતા ભાવથી સહન કરી લો. પહેલા પણ ઘણી વખત આપણી વાત થઈ છે કે કોઈ પણ કર્મ આમંત્રણ આપ્યા વિના આવતા નથી. ઇન્વિટેશન વગર ક્યારે પણ કોઈ કર્મ જીવનમાં ઉદયમાં આવતો નથી. જેને આપણે આમંત્રિત કર્યા છે એવા જ કર્મો જીવનમાં આવે છે. જેને આપણે આમંત્રિત નથી કર્યા એવા કર્મો ક્યારે પણ જીવનમાં આવતા નથી. કુરિયર વાળો કદાચ એડ્રેસ ભૂલી જાય પણ કર્મ સત્તા ક્યારે એડ્રેસ ભૂલતી નથી. આજે અરિહંત પદની આરાધના મારે કરવી છે ત્યારે પહેલો લક્ષ્ય મારે એ રાખવું છે જાણી જોઈને કોઈ પણ જીવને મારે દુઃખ આપ. કેટલાક વ્યક્તિ એવા હોય છે કે કોઈને દુખી કરીને પોતે આનંદ મનાવતા હોય છે ને મજા આવે. કોઈને દુઃખ આપો, કોઈને કષ્ટ આપો, કોઈને મુસીબતમાં નાખો, એ જોઈ જોઈને વ્યક્તિઓ આનંદની અનુભૂતિ કરતા હોય. પહેલો લક્ષ્ય મારે એ રાખવો છે કે મારે કમસે કમ જે પાપથી હું બચી શકું છું એવા પાપોને હું સ્થાન મારા જીવનમાં નહીં આપું. પહેલો લક્ષ્ય મારે આ બાંધવાનો છે. સાચો કહેજો, તમારા ઘરની અંદર સાવિકાર જવા દો, શ્રાવકની અંદર સાંજના સમયની અંદર ભોજન કર્યા પછી એ ભોજન એમને એઠા મારે નથી મૂકવા એવા નિયમ રહેવા કેટલા મળશે શ્રાવકની અંદર? કદાચ સામાયિક જે કરતા હોય કદાચ એ થાળી ધોઈને પાણી પીતા હશે પણ એના સિવાયના વ્યક્તિઓ તમે ભોજન કરી લો સાંજના, તમારા વાસણ ક્યારે ધોવાય? કદાચ કામવાળી સાંજના આવતી તો સાંજના ધોવાઈ જાય. કેટલાક વાસણો બીજા દિવસ ઉપર જતા હોય. હવે તમે જે ભોજન કર્યું છે એ ભોજન થાળીમાં કે વાસણમાં પડ્યું છે એ એઠા થઈ ગયા છે.
જ્ઞાની પુરુષોના કથન છે કે તમે ભોજન કરી લીધું એટલે 48 મિનિટની અંદર અનેક સમૂર્છિવ જીવો ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ જતા હોય છે અને 48 મિનિટમાં કેટલાય જીવોનો જન્મ થાય છે, કેટલાય જીવોનો મરણ થઈ જાય છે. એ બધાનો પાપ કોના માથા ઉપર લાગે? હા, એટલા જ માટે આપણે ત્યાં થાળી ધોઈને પીવાનો મહત્વ છે કે તમે ભોજન કર્યો એટલે 48 મિનિટ થાય એટલે લારિયા જીવ સમોરચી જીવો ઉત્પન્ન થઈ જતા હોય છે અને આખી રાત જો કદાચ વાસણો એઠા પડ્યા હોય એટલા કલાકોમાં કેટલાય જીવો જન્મી જાય અને કેટલાય જીવો મૃત્યુને પામી જતા હોય છે. એ બધા જીવોના જન્મ મરણના પાપ આપણા લલાટે લખાઈ જતા હોય છે. આજે અરિહંત પદની મારે આરાધના કરવી છે. હું કોઈના જીવન કોઈ જીવને જીવવાનો અધિકાર આપી શકતો નથી તો કમસે કમ કોઈને મારવાનો અધિકાર પરમાત્માએ મને નથી આપ્યો. આવા હિંસાથી હું બચ્યો કે ન બચી શકું? કેટલીક હિંસાઓથી આપણે બચી શકતા નથી પણ આ હિંસાથી ચોક્કસ આપણે બચી શકીએ એમ છીએ. તમે જ્યારે પણ કપડા વોશિંગ મશીનની અંદર નાખો ત્યારે ચેક કરો છો પહેલા કે કોઈ એ રાત્રે ટીટી ઉપર તમે કપડા ટીંગાડેલા છે અને આવતીકાલે તમે વોશિંગ મશીનની અંદર એ કપડા ધોવા માટે નાખો છો ત્યારે પહેલા ચેક કરો છો? તમે પૌષ્ટિક રીતે શું કરો? પરિણામ કરો છો ને? પરિણામ શા માટે કરો છો? તો ખાલી ઔષધમાં જ પરિણામ કરવાનું છે? હા, ઔષધ વગરના સમયમાં પરિણામ દ્રષ્ટિકોણ નથી કરવાનો. આ જૈન ધર્મ એક એવો ધર્મ છે કે જે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જીવને બચાવવાના માર્ગ આપણને બતાડે છે. વોશિંગ મશીનમાં પાણી કપડા ધોવા માટે નાખો ત્યારે ચેક કરજો કે આ રાત્રિની અંદર ટીંગાડેલા કપડામાં કોઈ જીવો પ્રવેશ તો કરી ગયા. આ વાત કોઈ માણસે પ્રવચનની અંદર કર્યો અને એક આત્મા જે રોજ વોશિંગ મશીનની અંદર કપડા નાખતા હતા એ વ્યક્તિએ આ પ્રવચન સાંભળીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો અને રાતે ખેતી ઉપર ટીંગાડેલા કપડા બીજા દિવસે એની મમ્મી વોશિંગ મશીનમાં કપડા ધોવા માટે જાય ત્યારે એને એ મારા સાહેબના વચનો યાદ આવ્યા કે જોઈ તો લઉં. અને જ્યાં જોયો ત્યાં રાત્રે ટીંગાડેલા કપડાની અંદર સેંકડોની સંખ્યાની અંદર કપડામાં માંકડો આવી ગયા હતા. એ તો જોઈ લીધું એટલે બચાવી લીધું પણ જો જોયું ન હોય તો બધા જ માંકડો વોશિંગ મશીનની અંદર એક ખતમ થઈ જતા હોય છે. ઉપયોગ એ જીવનો લક્ષણ બતાડ્યો છે. આજે અરિહંત પદની આરાધના કરતા આપણે મોટી મોટી હિંસાઓને તો બચાવી લઈએ છીએ પણ કેટલી નાની હિંસાઓ રોજબરોજના જીવનમાં થાય છે એનાથી બચવાનો ઉપાય મારે મારા જીવનની અંદર કરવાનો છે. મારા રસોડની અંદર પોંજણી પણ હોય છે. એ પોંજણીનો ઉપયોગ પણ તમે કરતા આવો છો. એક બધી ઘટના એવી બની કે મારા પ્રવચનની અંદર કીધો કે જ્યારે પણ તમે ગેસ કે બર્નર સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે પહેલા એને પોંજણીથી સાફ કરી લેવાનો. અને એક વ્યક્તિને કોઈ બહારગામ જવું હતું અને સવારના વહેલી ફ્લાઇટ હતી એટલે સાંજે એમને પોતાના શ્રાવિકાને કીધું કે આવતીકાલે વહેલો જવાનો છો એટલે આવતીકાલે ચા મને બનાવીને તું આપી દેજે. એટલે સુઈ ગયા. સવારના વહેલા ઉઠ્યા ત્યારે શ્રાવિકા સૂતા હતા એને ઉઠાડ્યો પણ એટલી ગાઢ નિદ્રા હતી કે શ્રાવિકા એ ઊંઘમાંથી બહાર આવ્યા નહીં. ત્યારે શ્રાવકને વિચાર આવે એમને ઉઠાડ્યા કરતા પોતે ચા બનાવી લઉં અને પોતે સ્ટવ પાસે કે ગેસ પાસે જાય છે. તપેલ લીધી, એમાં દૂધ નાખ્યું, પાણી નાખ્યો અને જ્યાં એ બર્નર સ્ટાર્ટ કરવા માટે જાય છે ગેસ ઉપર તપેલી મૂકે છે ત્યાં એ પરમાત્માના વચનો યાદ આવ્યા કે પોંજણી પ્રમાણજીને પછી ગેસની શરૂઆત કરવી અને જ્યાં પોંજણી પ્રમાણજી ત્યાં ગેસની અંદર હજારોની સંખ્યાની અંદર કીડીઓ પડેલી હતી જે બહાર આવે અને જ્યાં કીડીઓ જોઈ ત્યારે શ્રાવકને વિચાર થયો કે જો હું પોંજણીનો ઉપયોગ ન કર્યો હોત તો મારા એક કપની ચા માટે હજારોની સંખ્યાની અંદર બધી જ કીડીઓ ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ હોત. આ પાપ મારા લલાટ ઉપર લાગવાનો હતો
પણ પરમાત્માના વચનો એ પાપમાંથી મને ઉગારી દીધા છે. હવે તો કઈ જગ્યા ઉપર આપણા જીવનની અંદર આજે અરિહંત પદની આરાધના કરવા માટે જ્યારે આપણે તૈયાર થતા હોઈએ ત્યારે જાણી જોઈને કોઈ પણ જીવને હું દુખી નહીં કરું. બીજા નંબરની અંદર બીજાના દુઃખો મારાથી જોવાયા જતા નથી. ક્યાંક અંતરમાં વેદના છે, સંવેદના છે, પણ કંઈ કરી શકું એમ નથી. પણ એ વ્યક્તિ એ દુઃખને જોઈ શકતો નથી. ત્રીજા નંબરનો લક્ષણ બતાડ્યો છે. કોઈના દુઃખને જોઈને જો એના દુઃખને દૂર કરવાની ક્ષમતા મારામાં હોય તો એના દુઃખોને દૂર કર્યા વિના હું રહી શકીશ નહીં. મારા જીવનની અંદર જીવો પ્રત્યે પ્રેમ છે કે નહીં એનો લક્ષણ આપણે સ્થાવરકાય જીવોની વિરાધનાથી કેટલું બચીએ છે એના ઉપર બતાડ્યો છે. અરિહંત એટલા માટે બન્યા કે કોઈને દુઃખ આપ્યા નથી, બધાને સુખી કરવાના ભાવ એમને રાખ્યા. સાચું ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ નંદન ઋષિના ભાવમાં માસક્ષમણ તપની આરાધના કરી. 1 લાખ વર્ષ એમને માસક્ષમણ કર્યા. 11 લાખ કરતા વધારે માસક્ષમણ એમના જીવનની અંદર થયા. એ માસક્ષમણ વખતે એની ભાવના શું હતી? મારા ઉપવાસનો જો કોઈ પુણ્ય કામ કરતો હોય તો જગતના બધા જીવોને સુખી કરો, બધા જીવોના દુઃખોને દૂર કરો અને બધા જ આત્માઓ મોક્ષગામી બને એવી ભાવના એ માસક્ષમણ કરતા એમને રાખે. જેના પુણ્ય પ્રભાવથી ત્રીજા ભાવની અંદર નંદન ઋષિ ભગવાન મહાવીર બન્યા હતા. આપણે સૌ પણ આપણા જીવનમાં કોઈને કોઈ આરાધના કરીએ છીએ, કોઈને કોઈ તપ કરીએ છીએ. આટલી ભાવના ભાવી છે કે ના ભાવી શકીએ કે મારા તપનો, મારી આરાધનાનો કોઈ પણ પુણ્ય હોય તો જગતના બધા જીવો સુખી થાય એટલી ભાવના આપણે ભાવી શકીએ કે ના ભાવી શકીએ? તમને ખબર છે તીર્થંકરનો પુણ્ય, તીર્થંકરનો ઐશ્વર્ય, તીર્થંકરના અતિશય જે તીર્થંકરો પાસે છે એવા બીજા કોઈની પાસે કેમ નથી? એ વિચાર કર્યો છે? તીર્થંકરના ચમત્કારો, તીર્થંકરના અતિશયો, તીર્થંકરના જે પણ પુણ્ય પ્રભાવ છે, ઐશ્વર્ય છે, વૈભવ છે એ બીજા કોઈનામાં કેમ જોવા નથી મળતો? તો ત્યાં જ્ઞાની પુરુષોએ શબ્દ મૂક્યા છે કે તીર્થંકર જ્યારે કરુણા ધર્મની પરાકાષ્ઠા ઉપર આરાધના કરતા હોય છે એ વખતે એમના જે શુભ અધ્યવસાયો હોય છે ને એવા અધ્યવસાયો બીજા કોઈની પાસે હોતા નથી. અને એ શુભ અધ્યવસાયની વખતે જે પુણ્ય પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે એવી પુણ્ય પ્રકૃતિ બીજો કોઈ બંધ કરી શકતો નથી. સંવત્સરની રચના, એક યોજનનો સંવત્સરણ હોય એમાં કેટલાય ટનોના ટનો ચાંદી, સુવર્ણ, રત્ન, હીરા, માણેક બધાનો ઉપયોગ થાય છે. આટલો પ્રકૃષ્ટ વૈભવ આપણે તીર્થંકર સિવાય ક્યાંય જોવા માટે મળતો નથી. આપણે કહીએ કે તીર્થંકરનો જે રૂપ છે એના રૂપની તુલનામાં બીજા કોઈનો રૂપ આવી શકતો નથી. શા માટે નથી આવી શકતો? તો ત્યાં લખ્યું છે કે ઔદારિક પૂતગલો, જો આપણો શરીર શેનાથી બનેલો છે? ઔદારિક પૂતગલોથી બનેલો છે. જો દેવતાઓ છે એમનો શરીર વૈક્રિય પૂતગલોથી બનેલો છે, જ્યારે આપણો શરીર ઔદારિક પૂતગલોથી બનેલો છે. આ તીર્થંકરનો જે પણ આત્મા જ્યારે શરીરનું નિર્માણ કરે છે, આ જગતમાં જેટલા પણ શ્રેષ્ઠ ઔદારિક પૂતગલો છે એ બધા જ ઔદારિક પૂતગલનો વપરાશ ક્યાં થઈ જાય છે? એ તીર્થંકરના દેહના નિર્માણમાં એ ઔદારિક પૂતગલોનું નિર્માણ થઈ જતો હોય છે. હવે કોઈ એવા શ્રેષ્ઠ પૂતગલો આ જગતમાં છે જ નહીં. એના માટે તીર્થંકરના તુલનામાં કોઈનો રૂપ આવી શકતો નથી. આજે તીર્થંકર પદની આરાધના કરતા કરતા જે શુભ અધ્યવસાયો પરમાત્માએ પોતાના ત્રીજા ભાવની અંદર ભાવ્યા હતા કે મારા જીવનની અંદર જો શક્તિ આવે તો બધાને સુખી કરું, બધાના દુઃખને દૂર કરું, બધાના જીવનને મોક્ષગામી બનાવવાના પ્રયત્ન કરું. આ જે શુભ અધ્યવસાયો એના જીવનની અંદર હોય છે, બસ એવા જ અધ્યવસાયોમાં જવાનો પ્રયત્ન આજે અરિહંત પદની આરાધના કરતી વખતે કરવાનો છે કે મારા જીવનની, તમે વિચારજો, એક
તીર્થંકરનો આત્મા જ્યાં બિરાજમાન હોય ત્યાં 125 યોજનની અંદર કોઈ નવો રોગ આવી શકતો નથી, અને રોગ આવ્યો હોય તો ચાલ્યો જતો હોય. આટલો પુણ્ય પ્રકૃષ્ટ અને બીજા કોઈ આત્મા જોવા માટે મળે છે? એક તીર્થંકર બેઠા હોય 125 યોજનની અંદર કોઈ મારી મરકી રોગ આવી શકતો નથી. એક તીર્થંકર જ્યાં બિરાજમાન હોય 125 યોજનની અંદર કે અતિવૃષ્ટિ ન થાય કે અનાવૃષ્ટિ ન થાય. જો અત્યારે કચ્છની અંદર ત્રીજો વર્ષ થયો, જ્યારે બરાબર પાક તૈયાર થવાના આરે હોય એ જ વખતે બરાબર માવઠું પડે અને ખેડૂતના હાથમાં આવેલો ધન એ ચાલ્યો જતો હોય છે. પણ એક તીર્થંકર પરમાત્મા બિરાજમાન હોય ત્યાં 125 યોજનમાં આવી કોઈ દુર્ઘટના ઘટી શકતી નથી. પરમાત્મા જ્યાં વિચારતા હોય ત્યાં પક્ષીઓ એમને પ્રદક્ષિણા આપતા હોય, પરમાત્મા જ્યાં વિચારતા હોય ત્યાં વૃક્ષો એમને નમસ્કાર કરતા હોય છે. આ 34 અતિશયો તીર્થંકરો સિવાય તમને ક્યાંય જોવા માટે મળતા નથી. ટોપ મોસ્ટ લેવલનો પુણ્ય આ દુનિયાની અંદર કોઈની પાસે હોય તો પહેલા નંબરની અંદર તીર્થંકર પરમાત્મા પાસે છે. મારે પણ જો પુણ્યવાન બનવું છે તો મારે તીર્થંકરની ભક્તિ કરવી પડશે. મેં 2 દિવસ પહેલા પણ કીધું, 4 દિવસ પહેલા, કે 32 ની અંદર લખ્યું છે કે 45 આગમનો સાર શું છે? 45 આગમનો સાર એટલો જ છે, ભક્તિર ભાગવતીર બીજમ પરમાનંદ સંપદા. પરમાત્માની ભક્તિ એ પરમાત્મા બનવા માટેનો બીજ છે. જો 4 પ્રકારના જીવો આ જગતની અંદર, પહેલા નંબરનો જીવ છે ઉપદ્રવકારી. કેટલાક જીવો કેવા હોય? જે બીજા માટે ઉપદ્રવકારી હોય છે. રસ્તા ઉપરથી જતા હો અને તળાવ આવી કે શું કરે વ્યક્તિઓ? કાંઈ કરવાનું નથી. તમે તમારા રસ્તા ઉપરથી જતા હો પણ જ્યાં તળાવ જુઓ, જ્યાં સરોવર જુઓ, જ્યાં ખાબો જુઓ, એટલે કેટલાક જીવો શું કરે? રસ્તા ઉપર રહેલા કાંકરાને, આપણે એક શબ્દ લખ્યો છે જથ્થા થલમ તથા વનમ. શું લખ્યું છે? જથ્થા થલમ તથા વનમ. જ્યાં પાણી છે ત્યાં નિગોધ છે, અને જ્યાં નિગોધ છે ત્યાં અનંત જીવો છે. તમારો એક કકડી ચારો સરોવરમાં નાખો એટલે અનંત જીવોની હત્યાનો કારણ તમારો એક પથ્થરમારો થઈ જતો હોય છે. આપણને ખબર નથી પડતી પણ કેટલાક જીવો શું હોય છે? ઉપદ્રવકારી. એમના વચનો, એમની પ્રવૃત્તિ બીજા આત્માઓના ઉપદ્રવ માટે થતી હોય છે. રસ્તા ઉપરથી પસાર થતા હોય ને ક્યાંક ઝાડ દેખાય શું કરવાનું મન થાય? કાંઈ લેવા દેવા ન હોય છે, તમારે પાંદડું તોડી નાખે, કોઈ ગાડીઓ ફેંકી નાખે. કેટલાક વ્યક્તિઓ સુતેલો કૂતરો એ શું કરે? એને કાંઈ બગાડ્યું નથી, કાંઈ કર્યું નથી, એ ફસ્યો પણ છતાં પણ શું કરે? એને કચરો મારતો હોય છે. પહેલા નંબરનો જીવ છે ઉપદ્રવકારી. કેટલાક વ્યક્તિઓનો જીવન જ બીજા માટે ઉપદ્રવ કરવા માટે. બીજા નંબરનો જીવ છે ઉપભોગકારી. એ ઉપદ્રવ ન કરે પણ ઉપભોગ કરીને એને ફેંકી દે. જેમ કે શેરડી હોય, શેરડીનો રસ નહીં પણ શું કરે વ્યક્તિઓ? શેરડીના સાંટા હોય એને ચૂસી લે, પછી શું કરે? ક્યાં ફેંકે? ગમે ત્યાં ફેંકી દે. તમે એ શેરડીનો ઉપયોગ તો કરી લીધો પણ ઉપયોગ કર્યા પછી એવી જગ્યા ઉપર ફેંકી દો કે જેના કારણે એ શેરડીમાં હજી મીઠાશ પડેલી છે. તમે ગમે ત્યાં ફેંકી દો એટલે મીઠાશની અંદર કેટલાય જીવો આવી જાય, અને એ જીવ જ્યારે શેરડી ઉપર આવે અને મુખ્ય માર્ગ ઉપરથી કેટલાય વ્યક્તિઓ પસાર થતા હોય, આપણો અનુપયોગ કેટલાય જીવોના સ્મશાન ઘાટ બની જતો હોય છે. માટે અવેરનેસ બહુ જરૂરી છે. કેટલાક શું કરે? રસ્તા ઉપરથી કેળા ખાતા જાય પછી રસ્તા ઉપર ફેંકી દે. તમારો એક અનુપયોગ શું કરે કે તમે કેળાનો છિલકો તમે રસ્તા ઉપર ફેંકી દીધો છે, અને કોઈક વ્યક્તિ બસને પકડવા માટે દોડતો દોડતો જતો હોય, એનો ઉપયોગ ના હોય અને ક્યાંક કેળાના છિલકા ઉપર પગ પડે, વ્યક્તિ પડી જાય, ક્યાંક જીવ ઉપર જોખમ આવી જાય. પાપ કોના માથા ઉપર આવે?
તમે ડસ્ટબિનમાં નાખ્યો હોત તો આ ઘટના ન બની હોત, પણ રસ્તા વચ્ચે કેળાનો છિલકો ફેંક્યો અને એના કારણે વ્યક્તિ પડ્યો અને એના ઉપર જીવનો જોખમ આવ્યો, એનો બધો જ પાપ તમારા રદ ઉપર લખાય છે. માટે આપણે તો લખ્યું છે ને કે અનર્થ દંડથી બચજો. શું લખ્યું છે? કેટલાક વ્યક્તિઓને વગર ફોકટની સલાહ આપવાનું મન થતું હોય છે. આ કોઈ લેવા દેવા નથી, કોઈ કારણ નથી, કોઈ રીઝન નથી, છતાં પણ પાપ કરવાના એને રસ્તા બતાડતા હોય છે. આટલો સરસ બંગલો બનાવ્યો છે, એક કામ કર, અહીંયા બગીચો તૈયાર કરી નાખ. બંગલો તમારો નથી, તમે રહેવાના પણ નથી, પણ બીજા કોઈનો બંગલો છે, તમે સલાહ આપો કે અહીંયા બગીચો બનાવી નાખ, તો ચારે બાજુ કોરા લગાડી નાખ, પાપ તો ન ઉપર આવશે. 12 વ્રતની અંદર એક અનર્થ દંડને પણ એક મહાપાપ બતાડવામાં આવેલો છે, અને અનર્થ દંડ જીવ નરક ગતિમાં જઈ શકતો હોય છે વગર કારણે. પાપની પ્રવૃત્તિના કરવી એ પણ મહાપાપ બતાડવામાં આવેલો છે. તમારા વચન કેટલાય જીવોની હત્યામાં નિમિત્ત બનવાનો છે. પહેલા નંબરનો જીવ કયો છે? ઉપદ્રવકારી. બીજા નંબરની અંદર ઉપભોગકારી. ત્રીજા નંબરની અંદર કેટેગરી છે ઉપયોગકારી. વ્યક્તિનો ઉપયોગ થઈ જાય એટલે પછી વાત સમજાય છે. કેટલાક વ્યક્તિઓનો કામ પતી ગયું એટલે પછી એને સાચું તમારા દુકાનની અંદર કે તમારા ઘરની અંદર જે પણ સર્વન્ટ્સ કે નોકરો કામ કરતા હોય, પગાર ક્યાં સુધી આપો? પછી એટલે જ્યાં આવા પ્રવચનો ક્યાંક ચાલતા હતા અને એક સેટ એની ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલતી હતી અને લગભગ 200 જેટલા સર્વન્ટ્સ એના ફેક્ટરીની અંદર કામ કરતા હતા. એ બધા જ 200 ને એને ભેગા કર્યા અને બધા જ સર્વન્ટ્સને કીધું, જો ભાઈ, જ્યાં સુધી તમે કામ કરશો ત્યાં સુધી તમને પૈસા આપવાનો છો, પણ આજે મારા પરમાત્માના વચનો સાંભળીને આવ્યો છો. આ તો એક નંબરનો સ્વાર્થપણું થયો કે જ્યાં સુધી સ્વાર્થ હતો ત્યાં સુધી તમે કામ લીધો, સ્વાર્થ પૂરો થયો એટલે પણ આજથી હું તમને ડિક્લેર કરું છું કે જ્યાં સુધી હું છું અને જ્યાં સુધી મારો ધંધો બરાબર ચાલે છે ત્યાં સુધી તમારે આજ મારા ફેક્ટરીમાં કામ કરવા માટે આવો છો. એક ઉંમર થશે કે તમારું કામ કરતા બંધ થઈ જશો, પણ હું તમને ડિક્લેર કરું છું જ્યાં સુધી તમે મારા ફેક્ટરીએ આવશો, કામ નહીં પણ કરો, ફેક્ટરીમાં અમે સુઈ પણ જશો, પણ જ્યાં સુધી તમે મારા ફેક્ટરી ઉપર આવતા રહેશો ત્યાં સુધીની પગારની જવાબદારી હું ઉપાડી લેતો હોઉં છું. આ ઉપયોગ ચોથા નંબરનો જીવ બતાડ્યો છે ઉપકારી. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, જીવો પ્રત્યેનો આદર ભાવ મારો ઘટવો ન જોઈએ. જેને મારા ઉપર ઉપકાર કર્યા છે એ ઉપકારને મારે ભૂલવો ન જોઈએ. એક પરિવારની અંદર એક નોકર કામ કરતો હતો. વર્ષોથી એને પરિવારની અંદર પોતાની સેવા આપી છે. લગભગ 60 થી 65 વર્ષથી એક જ ઘરમાં એ વ્યક્તિ કામ કરતો હતો. જ્યારે આ શેઠ નાના હતા ત્યારે શેઠને ખભા પર ઉચકીને એને અનેક જગ્યાઓ પર ફરાવીને એને સાતા આપવાનું કામ કર્યું છે, અને એમ કરતા કરતા એ નોકરની ઉંમર મોટી થઈ. લગભગ 75 થી 80 વર્ષના એ ભાઈ સાહેબ પહોંચ્યા છે. જે શેઠના પિતા હતા એ પિતાનું મૃત્યુ થઈ ગયું અને આ દંપતીને વિચાર થયો કે આટલા વર્ષોથી આ મોટી ઉંમરના ભાઈએ આપણા ફેમિલીની અંદર એને સેવા આપી છે, હવે આપણે એને જો નિવૃત્ત કરી દઈશું તો આપણે તો સ્વાર્થી છે. એના કરતા એક કામ કરીએ, આ મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને આપણા ઘરની અંદર જ આપણે સ્થાન આપીએ, એક રૂમ આપ્યો અને એ વૃદ્ધ વ્યક્તિને કીધો કે તમારે ક્યાંય જવું નથી, આ જ ઘરની અંદર તમારે રહેવાનું છે અને ક્યાંય તમે તમારા દીકરાઓને મળવા માટે જવાનું વિચાર આવે. પોતે રાજસ્થાનના ભાઈ હતા જે કામ કરનારા વ્યક્તિ છે. એને કીધું જ્યારે પણ તમારે દીકરાને મળવાનું મન થાય ત્યારે મને કહેજો. અને આ શેઠે શું કર્યું, એક ડ્રાઈવર રાખેલો હતો, એક ગાડી રાખી હતી. જ્યારે પણ એને મન થાય ત્યારે ડ્રાઈવર અને ગાડી આપી દે અને 50,000 રૂપિયા એને હાથમાં આપી દે. મહિનામાં 2 વખત જવાનું થાય તો 2 વખત 50,000 રૂપિયા ડ્રાઈવર અને ગાડી આપે. અને એમ કરતા આ જે શેઠ અને શ્રાવિકાને વિચાર થયો કે હવે આપણા ઘરની અંદર કોઈ વડીલ તો નથી, આપણા પિતા પણ મૃત્યુ પામ્યા છે, હવે આપણા ઘરમાં તો આ એક વડીલ આપણા ઘરની અંદર છે,
પિતા હતા ત્યાં સુધી આપણે એમને પગે લાગતા હતા, હવે પિતા નથી તો પિતા સમાન આ વ્યક્તિ આપણા ઘરની અંદર છે, એને પગે લાગીને પછી જ આપણે ઘરમાંથી બહાર નીકળવું. આ છે ઉપકારિતા. આપણા જીવનની અંદર કૃતજ્ઞ નાસ્તિ. જે આત્માઓ ઉપકારને ભૂલી જાય એનો કોઈ પ્રાયશ્ચિત રહેતો નથી. આપણા જીવનની અંદર કઈ કેટેગરીમાં આપણે આવીએ છીએ, આપણી જાતને એનાલિસિસ કરી લેજો. ઉપદ્રવકારીમાં આવીએ છીએ, ઉપભોગકારીમાં આવીએ છીએ, ઉપયોગકારીમાં આવીએ છીએ કે ઉપકારીમાં આવીએ છીએ. આપણા પોતાની જાતને ટેલી કરી લેજો. આજે અરિહંત પદની આરાધના કરતા મારા જીવનની અંદર અત્યંત દયાના ભાવ હૃદયની અંદર પ્રગટ થાય. આ સંકલ્પ સાથે મારે અરિહંત પદની આરાધના કરવી છે. જ્યાં સુધી આ ભાવ પ્રગટ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં ધર્મનો પ્રવેશ નહીં થાય, અને જ્યાં સુધી હૃદયમાં ધર્મનો પ્રવેશ નહીં થાય ત્યાં સુધી મોક્ષ માર્ગ આપણાથી દૂર રહેવાનો છે. મોક્ષમાં જવું હશે તો દયાના ભાવને, કરુણાને મજબૂત કરવું પડશે. અને અરિહંત પદની આરાધના કરતા એ દયા, કરુણા આપણા જીવનમાં વિશેષ રૂપે બહાર પ્રગટ થાય, અને એ દ્વારા દયાની આરાધના કરતા, કરુણાની આરાધના કરતા મારા જીવનમાં ક્યાંક અરિહંતનો અંશ મારા હૃદયની અંદર પ્રગટ થઈ જાય. અને એ પ્રગટ થશે તો આજે નહીં તો કાલે મારો આત્મા પણ અરિહંત બન્યા વિના રહેશે નહીં. તમે કરુણાની આરાધના કરશો ને એટલે અરિહંતની જ આરાધના છે. આ વાત સમજાય છે? આપણે શું માનીએ કે મારે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ એ જ અરિહંતની આરાધના છે, પણ અરિહંત જેનાથી બન્યા એની આરાધના કરો એ પણ અરિહંતની આરાધના છે. કરુણાની આરાધના, દયાની આરાધના, જૈનાની આરાધના, અહિંસક ભર્યું જીવન એ પણ અરિહંતની આરાધના છે. આપણા જીવનમાં અહિંસક ભાવ વધે, અહિંસક પરિણામ વધે, અને અહિંસાનો પાલન કરતા અમારીનો પાલન કરતા અરિહંતની નજીકમાં આપણે પહોંચીને આપણા જીવનને સાર્થક બનાવીએ એ જ મંગલ યોગ.